Hello student, this is a first lesson from our 12th standard textbook, that is An Astrologer's Day. This lesson is written by famous writer R.K. Narayanan. Now here I am going to explain this some part of lesson in a different way, that is examination point of view. I have chosen here the first 30 lines from our textbook, and I have divided into three groups. That is, in first slides there are 10 lines, in second slides there are also 10 lines, and in third slides there are again 10 lines. So I am going to discuss with you the given activities based on this extract. So let's see the activity number 1. Here is a given web. We have to complete the web diagram. आपल्याला या ठिकाणी पहिली कृती करायची आहे, ती म्हणजेच खाली दिलेला डायग्राम पूर्ण करायचा आहे. या ठिकाणी तुम्हाला 4 रेक्टँगल्स दिलेले आहेत आणि त्याच्या सेंटरला द प्रोफेशनल इक्विपमेंट मेन्शन्ड इन द पॅसेज, म्हणजेच ॲस्ट्रॉलॉजीच्या व्यवसायाशी संबंधित असणारी जी साहित्य साधने आहेत त्याचे 4 नावं आपल्याला या ठिकाणी लिहायची आहेत. तर आपल्याला याचं उत्तर कुठं मिळेल? चला आपण पहिल्या 10 ओळीमध्ये त्याचं उत्तर आपल्याला मिळते का ते बघूया. बघा, या ठिकाणी तुम्हाला त्याचं उत्तर सापडेल. कॉवरी सेल्स, स्क्वेअर पीस ऑफ क्लॉथ with obscure mystic charts, a notebook, a bundle of palmaria writing. हे ते 4 शब्द आपल्याला त्या 4 रेक्टँगलमध्ये लिहिता येईल. In this way we can complete our first activity. Now second activity is here, that is describe. Describe the marketplace as a center of attraction for the sellers and the whole town. We can get answer of this activity here, that is the answer is a variety of trades and occupations was represented all along its way. Medicine sellers, sellers of stolen hardware and junk, magicians, and above all, an auctioneer of cheap cloth, and also a fried groundnut. This is the answer of this activity. Then our third activity is here, that is find out. Find out any 2 words which shows the appearance of an astrologer. म्हणजेच ॲस्ट्रॉलॉजर कसा दिसायचा त्याचं वर्णन करणारे कमीत कमी 2 शब्द शोधून काढा. आपल्याला याचं उत्तर पहिल्या स्लाइडमध्ये मिळून जाईल. इथं त्याचं वर्णन आलेलं आहे बघा. His forehead was resplendent with sacred ash and vermilion. His sparkled eyes and his searching look. These are the 3 words we can get here in this extract. Then our fourth activity is here, that is personal response.
Write in 50 words about the career you like to choose in your life. विद्यार्थी मित्रांनो, पर्सनल रिस्पॉन्सच्या प्रश्नाचं उत्तर पॅसेजमध्ये नसतं, मात्र आपण त्या पॅसेजच्या आधारानं ते उत्तर लिहू शकतो. सर्वप्रथम या प्रश्नाचा अर्थ लक्षात घ्या. राईट इन 50 वर्ड्स अबाउट द करिअर यू लाईक टू चूज इन युअर लाईफ. तुम्हाला तुमच्या जीवनामध्ये कोणत्या क्षेत्रात करिअर करायचं आहे त्याचं वर्णन 50 शब्दामध्ये करा. मग व्यक्तिपरत्वे याचं उत्तर वेगवेगळं असू शकेल. एक सर्वसाधारणपणे अशा पद्धतीने आपण याचं उत्तर लिहू शकू. आय वुड लाईक टू मेक करिअर in army field because in army field there are great opportunities and from the childhood I have more attractions about that field. When I saw army officer or a soldier and his uniform, I feel proud about them. And through this field, it is the best opportunity for me to serve for our country. So from childhood, I decided to make a career in army, and I have started to prepare myself that how to join the army. अशा पद्धतीने आपण याचं उत्तर लिहू शकतो. आता A5 ॲक्टिव्हिटी बघा. लँग्वेज स्टडी या ठिकाणी दिलेली आहे, म्हणजेच ग्रामर सेक्शन. फर्स्ट सेंटेन्स इज हिअर. धिस कलर स्कीम नेव्हर फेल्ड. मेक इट अफर्मेटिव्ह. आपल्याला या वाक्याचं होकारार्थी वाक्य बनवायचं आहे. दिलेलं वाक्य हे नकारार्थी आहे आणि त्याचं आपल्याला होकारार्थी वाक्य बनवायचं आहे. एक गोष्ट या ठिकाणी लक्षात ठेवा, नकारार्थी वाक्याचं जरी होकारार्थी वाक्यामध्ये आपण रूपांतर केलं तरी त्याच्या अर्थामध्ये बदल होता कामा नये. त्या पद्धतीनं आपल्याला त्या शब्दामध्ये बदल करावे लागतात. तर या वाक्याचं अफर्मेटिव्ह वाक्य असं होईल, धिस कलर स्कीम ऑलवेज पास्ड. नाव नेक्स्ट सेंटेन्स. He sat under the bugs. Change into continuous past tense. या वाक्याचं आपल्याला कंटिन्युअस पास्ट टेन्समध्ये रूपांतर करायचं आहे. तर त्याचं कंटिन्युअस पास्ट टेन्समध्ये असं रूपांतर होईल, ही वॉज सिटिंग अंडर द बग्स. ही वॉज सिटिंग अंडर द बग्स. Next activity, that is vocabulary. Find from the passage the adjectives used to describe the following words. खाली दिलेल्या नामाच्या अगोदर विशेषणे वापरलेली आहेत ती पॅसेजमधून शोधा आणि लिहा. आता या ठिकाणी पहिलं नाम दिलेलं आहे टर्बन. या नामाच्या अगोदर पॅसेजमध्ये विशेषण आलेलं आहे सॅफ्रॉन कलर्ड. दुसरं या ठिकाणी शब्द आलेला आहे इक्विपमेंट. त्या नामाच्या अगोदर विशेषण वापरलेलं आहे प्रोफेशनल. तिसरा शब्द या ठिकाणी दिलेला आहे फोरहेड आणि त्या नामाच्या अगोदर विशेषण आलेलं आहे पेंटेड. And last word here is a place. Place या नामाच्या अगोदर विशेषण आलेलं आहे remarkable. In this way we can solve these activities given or based on this extract. Thank you and enjoy yourself.